وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة إلى عبدة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهله وإلى جميع آبائهم وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والمصنفين المحققين المفسرين المحدثين، وإلى سلسلة القرآن العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع والدينا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن علمنا حرفا ولمن أحبنا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لمؤلف مسجد الهدى الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البصري ومشايخ صلواتهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pasal ke-7 ya. Pasal ke-7 halaman 20. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يما العفو ساحته سعيا وفوق
قاموتون الأينقير رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظيم مغتنم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العدا أنباء
ساته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقانا لحما على وضامي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلت مع الإقبال والرخام مولاي صل وسلم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سابحات ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصيل للكفر مصطلم مولاي صل مكفولة حتى خادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم مولاي صل وسلم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل جنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من وخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم
حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم شاك السلاح لهم سمات ميزهم والورد يمتاز بالسماع سلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب زهر في الأكمام كل كام مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخيل تروبا من شدة الحزم لا من شدة الخزوم طارت قلوب العدا من بأسهم فراقا فما تفرق بين البهو والبهام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجيم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحلاته كالليث حل مع الأشبال في أجام كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيمك فك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل على من أكرمته غاية الإكرام ورفعت مقامه فوق كل مقام وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة dalam kebaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan setelah kita membaca qasidah Al-Burdah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Ritbi Sallallahu dengan bahasa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim.
Maka kita akan membahas bismillah radhiyallahu ankum qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man khafa 'ala nafsihi an-nisyana falyukthiris salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya siapa yang takutnya takut lupa atau dia takut pikun, maka hendaklah dia memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka satu dari sekian banyak fadilah atau keutamaan salawat adalah kalau lupa maka akan diingatkan oleh Allah tentang hal yang lupa tersebut. Misalnya kadang-kadang kita pengen ngobrol sama teman, sudah di benak nih, tiba-tiba kemudian ada orang yang menyela pembicaraan kita, kemudian teralihkan, terus apa yang di benak itu kemudian terlupakan apa yang ingin disampaikan. Maka membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini, Mas. Bobo. Ambil bantal di itu, bantal kecil tau. Bantal kecil di dalam. Ambil bantal di dalam. Oh itu Pak. Nah, kita bikin senyaman mungkin. Bahaya. Galak hujan ini bahaya. Yang pertama, ketika kita lupa, maka hal yang kita lupa itu dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu kembali akan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, jikalau kita lupa misalnya barang hilang atau lupa atau apapun, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kita memperbanyak salawat, maka fa insyaallah kemudian Allah akan kembalikan lagi hal tersebut, pengingat kita terhadap hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jikalau kita lupa terhadap sesuatu, kemudian ternyata kita tidak ingat, bagaimana caranya fadilahnya Allah itu, apa keutamaan salawat ini yang Allah berikan, maka Allah akan gerakkan orang atau sesuatu untuk membuat kita akhirnya ingat atau ketemu barang yang hilang. Dan ini sudah mujarab. Mujarab itu dalam bahasa kita jadi mujarab. Apa mujarab? Mujarab itu apa ya? Paten kali ya. Tapi mujarab itu dalam bahasa, sebenarnya mujarab itu diambil dari bahasa Arab. Mujarab itu dari kata-kata mujarrab. Apa arti mujarrab? Mujarrab itu sesuatu yang sudah teruji. Sesuatu yang sudah teruji, kemudian dia sudah teruji dan dia sudah banyak buktinya, maka itu namanya mujarrab. Maka obat dibilang obat mujarab. Kemudian ini resepnya mujarab. Itu apa? Itu artinya sesuatu tersebut sudah terbukti sebelumnya pernah dicoba oleh orang-orang terdahulu. Maka banyak sekali amalan-amalan yang mujarab atau doa-doa yang mujarab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam konteks malam hari ini kita akan membahas tentang salah satunya keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya fadilah atau keutamaan salawat, ia akan mengingatkan sesuatu yang terlupa dari kita. Entah pembicaraan, kemudian entah kita taruh barang, atau mungkin terhadap hafalan terhadap sesuatu, maka memperbanyak salawat, maka itu keutamaannya akan membuat orang kembali diingatkan dari hal tersebut. Atau makna yang berikutnya, man khafa 'ala nafsihi nisyan. Nisyan di sini bisa artinya pikun, pelupa. Maka memperbanyak salawat menjadi obat atau penangkal dari seorang tersebut menjadi punya sifat atau penyakit pikun. Kemudian selanjutnya, wa an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang berikutnya dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala, bahwasanya ia berkata, laula an ansa dzikrallahi ta'ala
ma taqarrabtu ilallahi illa bis salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laula an ansa zikrallahi ta'ala, kalaulah tidak khawatir akan membuat aku lupa atau lalai untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, niscaya maka tidak aku mendekat kepada Allah Ta'ala kecuali dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa maksud dari Sayyidina Ali ini? Maksud beliau adalah kalaulah tidak kalaulah tidak ada perasaan takut, aku dicap sebagai orang yang lalai, tidak zikir kepada Allah, maka niscaya satu-satunya amalanku untuk dekat kepada Allah bukan yang lain-lain, tapi yaitu cuma satu, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya ikhwan, pertama dari ucapan Sayyidina Ali itu dipahami yang pertama bahwa beliau adalah orang yang tak pernah lepas zikirnya kepada Allah. Satu. Yang kedua, beliau mengisyaratkan bahwa orang yang berzikir kepada Allah, maka zikir itu merupakan salah satu jalan untuk dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa menunjukkan keutamaan salawat, bahwa orang yang bersalawat, semakin banyak salawat, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Karena dikatakan oleh para ulama bahwa orang bersalawat itu akan dapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, dia dapat zikir kepada Allah, yang kedua dia dapat pahala salawatnya. Maka kalau kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kata Allah tidak? Ada. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada kata Allah di situ. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ada kata Allah di situ. Maka pendek kata, kenapa Sayyidina Ali sampai menyatakan kalau tidak takut masuk golongan orang yang lalai tak ingat kepada Allah, niscaya satu-satunya cara, thariqah atau amalan yang aku lakukan supaya dekat kepada Allah, yaitu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, makna ini bahwa sesungguhnya salawat merupakan amalan yang dihitung sebagai kalimah thayyibah, sebagai amalan yang sama dengan orang yang berzikir. Zikir kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian sama dengan istighfar, maka salawat itu mencakupi makna yang telah kita sebutkan. Zikir dia masuk, salawat dia masuk. Zikir dengan mengucap kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, maka ini adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ya. Jadi maknanya betapa ternyata salawat ini bukan hal yang sederhana, bukan amalan yang kecil pahalanya, tapi ternyata sangat besar sampai dia menjadi asbab seseorang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi. Orang Yahudi yang dia adalah ulama atau rahib atau pendeta Yahudi, yang dia banyak belajar tentang Taurat. Dan dia mendapatkan privilege, keistimewaan ini karena kenapa? Karena dia ada anak pendeta atau anak rahib. Maka sama ayahnya diajari semua ilmu. Ilmu ini, ilmu itu, tentang Taurat, tentang rahasia, tentang apa? Kecuali satu, ada satu bab yang tak dimasukkan. Maka ketika kecil kira-kira seperti ini. Maka kemudian saya ingat kata Ka'ab al-Ahbar bahwa saya diajarkan ayah saya Taurat illa sifron wahidan, kecuali ada satu kitab kecil yang masuk scrolling itu, masuk
masuk gulungan itu disimpan dalam lemari. Ketika disimpan, kemudian selanjutnya ketika ayahnya meninggal dan dia besar, ini kalau nggak salah ada yang disimpan ayahku. Dan dibukalah, dan apa ternyata yang disimpan itu adalah keterangan kitab Taurat tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab al-Ahbar itu bercerita annahu dakhala ala Aisyah, bahwa pada satu saat dia pernah berkunjung kepada Siti Aisyah. Kenapa kemudian Ka'ab al-Ahbar ini kemudian beliau digelari rahimahullah? Karena Ka'ab al-Ahbar bukan sahabat Nabi, tapi dia termasuk golongan tabi'in. Mengapa? Karena dia tidak Islam pada masa Rasulullah, sehingga ketika kalaupun dia berjumpa, maka perjumpaannya tidak dihitung perjumpaan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi beliau mendapatkan kemuliaan dengan masuk hidayah, masuk Islam itu pada era Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, satu saat ini Ka'ab al-Ahbar mendatangi atau berziarah kepada Siti Aisyah. Kemudian radhiyallahu taala anha fadzakaru Rasulullah. Maka kemudian mereka jadi teringat kepada Rasulullah. Kemudian Ka'ab al-Ahbar bercerita, "Ma min yaumin tatlu'u 'alaihi syamsu illa nazalat sab'una alfan minal malaikati hatta yahufu bi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadribuna bi ajnihatihim." Ka'ab al-Ahbar ini cerita bahwa ketika sedang kumpul berkunjung pada Siti Aisyah, ternyata sahabat saat itu sedang membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi kemudian Ka'ab al-Ahbar menyatakan, setiap hari di kuburnya, di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua beserta keluarga kita di Raudhah, di Masjid Nabawi, di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka ketika itu tidak ada hari di mana terbitnya matahari kecuali akan turun berapa? 70.000 malaikat. Hatta yahufu bi qabri Rasulillah yadribuna bi ajnihatihim. Sampai kemudian mereka itu 70.000 malaikat itu kemana? 70.000 malaikat itu mendatangi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka sebanyak 70.000, dan mereka mengepakkan dan menaungkan sayap mereka ke atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kerjaan mereka? Amal malaikat 70.000 malaikat ini, mereka pun sama, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah. Maka kemudian hatta amsau araju, ketika masuk waktu petang, 70.000 malaikat yang tadi itu kemudian mereka naik, ganti sip, ganti petugas. Kemudian wahabata mithluhum fasana'u mithla dzalika hatta idzan syaqqat anhul ardu kharaja fi 70 alfan minal malaikati yazuffunahu. Kemudian setelah naik apa sip yang pertama ini, muncul sip yang kedua. Siapa? Mereka orang-orang yang belajar agama dengan hatta idza amsau, kemudian ketika masuk waktu sore maka kemudian mereka naik, maksudnya malaikat. Wa habata mithluhum fasana'u mithla dzalika, kemudian turun 70.000 malaikat yang lain. 70.000, kemudian mereka melakukan hal yang sama sampai mereka bersalawat sampai pagi sambil mengepakkan atau menaungi sayap mereka kepada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para malaikat. Kadang-kadang kita ini pengen dicintai oleh fulan bin fulan manusia,
Kemudian yang kita pengen dicinta itu ternyata yang kita pengen orang itu cinta ke kita ternyata bukan orang yang beriman kepada Allah. Siapa misalnya? Artis Korea, K-pop. Maka maaf, 1000 kali maaf. Mereka tidak bersunat. Mereka tak beriman kepada Allah. Kemudian mereka mungkin makan makanan yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Dan itu kemudian dijadikan idola. Sekarang kita rubah. Idola kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya kalau kita pengen dapat cinta, dapat perhatian, dapat kasih sayang, bukan kita minta kasih sayang orang biasa, tapi dapat kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, innas salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan manfaat. Maksudnya menjangkau tuh, tudriku artinya menjangkau atau mendapatkan. Tapi yang lebih tepat maknanya memberi manfaat kepada siapa? Kepada sang pelakunya pembaca salawat. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada anaknya dan kepada cucunya. Jadi orang banyak salawat ya ikhwan, maka mereka mendapatkan keutamaan apa? Mereka mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Salah satunya manfaat salawat, manfaatnya kembali untuk orang tersebut, kemudian akan bermanfaat untuk anaknya, juga bermanfaat untuk cucunya. Maka kita lihat ada orang yang kemudian ahli salawat, maka hidupnya tentram. Kemudian istrinya salehah. Kemudian keluarganya tentram. Tidak ada konflik, tidak ada gangguan, tidak ada apa-apa yang kemudian menguras tenaga dan emosi. Dan kemudian barokahnya juga turun sampai ke anak beliau, sampai ke cucu beliau. Inilah keutamaan orang yang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian selanjutnya diceritakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri pada satu saat ketika aku berhaji, kemudian datang seorang anak laki-laki pemuda, dia tidak mengangkat kakinya kecuali berbarengan setiap langkah kakinya. Kan kalau orang melangkah, satu kaki diangkat, satu kaki kan menapakkan. Maka ketika menapak itu dia salawat, ketika terangkat kaki yang satunya dia salawat, terus seperti itu. Artinya dia ahli salawat. Maka kemudian wa huwa yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatnya itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa qultu abi ilmin taqulu hadza. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, fulan, Mang Cek, Anda melakukan ini, satu langkah salawat, kemudian kaki diangkat, kemudian kaki yang berikutnya diangkat tadi, kemudian menapak di lantai atau di bumi. Kemudian engkau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kau lakukan itu ada dasarnya atau tidak? Maka kemudian dinyatakan bahwa ada dasarnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kemudian terjadi dialog antara Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan siapa? Dengan pemuda ini. Ketika ditanya, siapakah engkau? Aku adalah Sufyan. Sufyan mana? Sufyan orang Irak. Iya, Sufyan orang Irak. Jadi kan ketemu berbarengan berangkat haji, kemudian ketika setiap dia melangkahkan kaki, fulan bin fulan ini bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bertanya, ngetes, yang kau baca tadi, salawat tadi, itu ada dalilnya atau tidak? Berdasarkan ilmu atau tidak? Maka dijawabnya, ya, saya melakukan itu dengan ilmu. Kemudian, man anta, siapa engkau? Maka dijawab, saya Sufyan Ats-Tsauri, saya Sufyan Al-Iraqi. Siapa engkau? Sufyan Al-Iraqi, benar? Benar. Maka dilanjutkan apa ceritanya?
Kemudian hal araftallaha ta'ala? Qultu na'am. Qala kaifa araftahu? Qultu bi annahu yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa yusawwirul walada fir rahimi. Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada sang anak ini, wahai fulan bin fulan, apakah kemudian engkau mengenal Allah? Ini pertanyaan tingkat tinggi. Kadang ketika ditanya apakah engkau kenal dengan Allah, jawabannya ya kita tidak tahu. Belajar makrifat tidak, kemudian belajar tentang tauhid tidak, maka jawabannya tidak tahu. Tetapi pemuda ini tidak. Ketika dia ditanya apakah engkau kenal dengan Allah, maka dijawab kenal. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, dengan apa kau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Bahwa dia Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ini proses. Betapa ternyata maha kuasanya Allah, maka berarti untuk ngatur malam dengan siang saja Allah mampu, apalagi hanya untuk sekadar minta doa, mengijabahi doa saya, tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kaifa araftahu? Bagaimana cara engkau mengenal Allah? Dengan cara yang tadi, bahwa Allah memasukkan siang ke dalam malam, masukkan malam ke dalam siang. Wa yusawwirul walada fir rahimi, dan Allah membentuk rupa di dalam rahim. Mancungkah, kemudian pesekkah, kemudian bahagiakah, kemudian tak bahagiakah, maka itu sudah Allah paketkan di dalam ketika membentuk bentuk rupa di dalam rahim. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan, ma araftallaha haqqa ma'rifatih. Engkau belum mengenal Allah dengan sebenar-sebenar ma'rifat. Ini ma'rifat, ini ma'rifat. Qultu kaifa ta'rifuhu? Kemudian aku tanya bagaimana caranya engkau mengetahuinya? Qala araftuhu bi faskhil himmati. Aku mengenal Allah dengan lemahnya tekad. Wa naqdil azimati, dan dengan batalnya ketetapan hati. Hamamtu fa fasakha himmati. Aku menjadi lemah, maka kemudian tekadku pun menjadi lemah. Wa azamtu fa naqada azimati. Kemudian aku membulatkan tekad, tapi ternyata itu tidak jadi. Fa araftu anna li rabban yudabbiruni. Maka aku tahu dan sadar bahwasanya aku punya Tuhan yang menguruskan segala perkaranya untukku. Kemudian dilanjutkan, fabima salatuka 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kok engkau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bercerita. Tadi kan cerita mana pemuda ini? Setiap langkah dia bersalawat. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak buru-buru menanya tentang apa amalan rahasia salawatmu, tidak. Tapi beliau membangun semua kerangka itu dari dasar. Dan ini penting. Bahwa kerangka dasarnya engkau kenal dengan Allah, tidak. Karena ketika engkau kenal dengan Allah, mengenal Allah, kemudian engkau punya pengetahuan terhadap Allah, tidak susah bagimu untuk kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara engkau mengenal Rasulullah? Dikatakan, dijawab oleh pemuda tersebut, pada satu saat aku berangkat haji. Aku gendonglah ibu saya karena sudah tua. Kemudian tiba-tiba ibu terjatuh. Kemudian ketika terjatuh, wa tawarrama batnuha, sementara kemudian gara-gara jatuh itu kemudian perut beliau membesar. Kemudian selanjutnya, waswadda wajhuha, setelah dia jatuh perutnya membesar, kemudian mukanya menghitam. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ia menyatakan, aku mengangkat tanganku kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hakadha taf'alu biman dakhala baitika, biman dakhala al-baita. Maka dinyatakan, ya Rabb, kira-kira emang pantaskah engkau memperlakukan tamumu dengan seperti ini? Kami ini datang haji, ya Allah, kami datang haji. Saya bawa ibu yang sudah tua renta, sudah lemah. Tapi karena semangatnya pengen haji, akhirnya dia terjatuh. Nah, kemudian pantas nggak ya Rabbi? Kami ini pengen datang menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, pengen melaksanakan syariat yang Engkau wajibkan. Tiba-tiba kemudian kami mendapatkan penyakit seperti ini. Maka tiba-tiba ya ikhwan, setelah dia berdoa muncul cahaya dari ufuk timur. Cahaya, kemudian tiba-tiba datang orang. Kemudian orang ini datang, kemudian dia lihat bahwa wajahnya menghitam, maka bahasa kita tuh dilewatkan tangannya, tanpa menyentuh, dilewatkan tangannya, kemudian ternyata hilanglah hitam aroma warna wajah hitam dari sang wanita tersebut. Di mana pemuda tersebut yang menceritakan hadis bahwa dia berdoa kepada Allah, dia minta dengan sepenuh hati, tiba-tiba kemudian dia merasa mengantuk. Antara ngantuk dan sadar, itulah datang sang tamu tersebut. Kemudian ketika dia lewatkan tangannya, dia doakan wajah tersebut, wajah ibunya yang hitam legam akhirnya menjadi mengkilat penuh cahaya. Kemudian selanjutnya, apa yang belum? Ini, tawarramat batnuha. Perutnya jadi bengkak. Maka orang tersebut melewatkan tangan di atas perut dan perutnya langsung kempes. Orang itu kemudian pulang tanpa ngomong. Antara tidur dan jaga itulah kemudian pemuda tersebut ditariknya jubah orang tersebut, ditanya, wahai Tuan, siapakah Anda yang membuat dengan asbab Anda ibu saya kemudian menjadi sembuh? Apa jawabnya? Aku adalah nabimu yang engkau sebelumnya banyak bersalawat kepadaku. Jadi Nabi Muhammad SAW bahkan memberikan kemanfaatan bukan kepada anak yang salawat ini, bahkan Nabi Muhammad SAW ruhnya diizinkan Allah untuk datang membersamai kita. Hakadha ya ikhwan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia terjaga dan kulihat ternyata perut ibuku sudah betul-betul normal, kemudian dan wajahnya sudah tidak menghitam lagi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, inilah keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan meniru wiridnya as-salafun as-salihun, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Usikum nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub fawzil li kulli hawba wastullana Rabbi wa mauludina wa sariril hilali wa kullu mahabba amiratin asubba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma walhamdulillahi
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ikhwan dan Allah, minta tolong doa syifa untuk saudara kami, teman kami, Ustadz Beli Harsandi. Ustadz Beli Harsandi minta Fatihah ini syifa, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan beliau zahiran wa batinan, dan seluruh anggota keluarga kita yang sakit pun kita minta kepada Allah diangkat penyakitnya, disehat walafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada keluarga besar Al-Imdad kita insyaallah. Niat is'ala niat syifa Allah Subhanahu wa taala yashfi shifaan tamman ajilan la yughadiru saqaman wala alama, khususan li syekhina wa ustadina Ustadz Beli Harsandi. Allahumma shfi anta syafi wa afi anta al-mu'afi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la tusaqaman wala alama. على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة والعذرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والقبول.